सो आओ तीसरा भाव जिन्हें भी शुरू करना उन्हें तीसरे भाव दे विच पढ़ना सारा, ते जिन्हें चौथे भाव च आ जाना उन्हें चौथा भाव सारा पढ़ना। आपां इस तरीके दे नाल हुण चलांगे। सो कोई जाना तीसरे भाव दियां पहलियां 11 आयतां। इट इज अ डिटरॉनमी जो 1 to 11। मैं पढ़ देनी पास्टर जी। मेरी भैन राजा ओग ते जित। इस दे पिछों असी बाशान दी वल मुड़े अते उपर दी वल अगे वधे। उस पासियों अग्यों बाशान दा राजा ओग अपने लोकां दे नाल अदरई दे थां ते साडा मुकाबला करन दे लई निकलिया। मैं ठहरो ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ 26 ਆयत ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੀ 26 ਆयत ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ। दूसरा भाव दूसरे तो पहला दूसरा भाव दी 26 आयत तो लेके आओ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ओके जी। राजा सिहोन ते जित। इस दे पिछों मैं कदेमोत नां दी उजाड़ विचों हशबोन दे राजा सिहोन कोल अपने दूत सलाह दा संदेश दे के घल्ले। मैनू अपनी धरती तो दी लंघ लैण दे। मैं केवल सड़क तो ही चल के लंघ जावांगा। मैं सड़क नू छड्ड के ना सज्जे जावांगा ते ना खब्बे। तेरियां हद्दां विचों लंघदे समय जो असी खावांगे जां पीवांगे उस दा मुल तुसी साडे तो लैणा, पर असी केवल तेरी धरती दे उत्तों दी पैदल जाण दी आग्या ही मंगदे हां। इस तो पहलां साडे नाल सेईर निवासियां एसाऊ दी संतान अते आर निवासियां मुआबी जात दे लोकां ने भी साडे नाल इसे तरह कीता है। जदों तक असी जरदन दरिया तक उस धरती ते ना पहुंचे जो प्रभु साडा परमेश्वर सानू दिंदा है, पर हशबोन दे राजे सियोन ने सानू अपनियां हद्दां विचों लंघण दी आग्या ना दित्ती। प्रभु तुहाडे परमेश्वर ने उसनू कठोर चित्त अते सख्त दिल कर दिता कि वो उसनू अज दे दिन तुहाडे हत्थीं सौंप सके। तद प्रभु ने मैनू कहा, मैं राजा सियोन अते उसदी धरती तेरे हत्थां विच देनी शुरू कर रहा हां। तू उस ते कब्जा करना शुरू कर दे कि तू उसदी धरती ते अधिकार कर सके। इस दे पिछों राजा सियोन अते उसदे लोक याहस दी थां ते साडे नाल लड़न लई निकले, पर प्रभु साडे परमेश्वर ने उसनू साडे अधिकार विच कर दिता अते असी उसनू उसदे पुत्रां अते उसदे लोकां नू हरा के मार दिता। असी उसे समय उसदे सारे शहरां ते कब्जा कर लिया अते उन्हां नू नाश कर दिता। असी उसदे सब आदमियां औरतां बच्चियां आदि नू मार दिता। गल कि असी राजा सियोन दा सब कुछ नाश कर दिता। असी केवल उसदे माल डंगर अते शहरां विचों मिली बाकी लुੱਟ दे माल नू अपने कब्जे विच कर लिया। इस तरह प्रभु साडे परमेश्वर ने अरोएर अर्थात अरनोन दी वादी तो लैके गिलियाद तक सब नगर साडे अधिकार विच दे दिते। किसी भी नगर दी चार दीवारी साडे लई उच्ची सिद्ध ना हुई। केवल अमोन दी संतान दी धरती अर्थात याबोक दरिया दे कंढियां दा इलाका अते पहाड़ी इलाके दे नगरां दे नेड़े असी ना गए, क्योंकि प्रभु साडे परमेश्वर ने सानू इस तो मना कीता सी। सो हुण असी ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੂਤ ਜੋ ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੇ ਚ ਲੂਤ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸੰਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੂਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ और ये धरती मैं इन्होंने दित्ती है, सो तुसी उन्हां दी धरती ते हमला नहीं करना मुआबियां ते, और ना ही तुसी अमोनिया दे उत्ते। और फिर जिस वेले ओह इस तो पहला जिस वेले ओह आए इसो जड़े इदोमाइट सीगे, अदोमी लोग सीगे, प्रभु ने कहा कि तुसी अदोमियां नूं भी ओहदे पुत्र असाओ नूं मैं लिया के इत्थे बसाया। यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਈਸੋ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਲੜਾਕੇ ਆ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ
कि प्रभु यीशु ते भरोसा कर, तू ते तेरा घराना नजात पाऊंगा। एक तुहाडी खातर, क्योंकि तुसीं प्रभु नूं अपने हत्थां दे नाल घुट के फड़िया है। बेशक कई हाले खानदानां ते प्रभु दे विच नहीं आए, पर प्रभु उन्हां ते किरपा करेगा। क्यों? तुहाडी खातर तुसीं प्रभु नूं कबूले, तुसीं प्रभु दे कोल आए। और इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ प्रभु इस कौम नूं दिंदा सी, उस पानी को बहुत कौमां पानी उत्ते पींदियां सी। उजाड़ दे विच छोटे कबीले बसे हो सके, और उन्हां नूं भी इन्हां दे नाल बरकत मिलदी सी। इसे तरह जिस वेले असीं जाने आ ते असीं बहुतियां दे लई बरकत दा कारण बनदे, जिसलिए असीं प्रभु यीशु दा नाम दसना शुरू करदे, ओ जीवन जल दीयां धारां असीं पड़ा रहे हैं। और ये प्रभु ने बरकत सानू दिती है, ये उसकी बड़ी रहम साडे उत्ते, और इस बरकत नूं कदी बंद नहीं करना चाहिए। सो असीं ये देखते पे हैं कि किस तरह जेड़े ईसो नूं जो याकूब दा भरा आ, प्रभु ने उन्होंने भी बरकत दिती। और ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਭਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵਿਕਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਭਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ जिथे वाइट फॉस्फोरस इको ही जगह जिथे चिट्टी गंधक मिलती, और वो जी चिट्टी गंधक आ एक समा सी फर्स्ट वर्ल्ड वार दे विच यूज की जाती सी, गोलियां उन्हां दे विच और फ्रंट ते लाई जाती सी। वो कि उन्होंने जिसले अग लग जाती सी तो शरीर की गोली अंदर जाके तो गोली जिहड़ी सीगी वो बुझदी नहीं सी, तो वो अंदरों खून दे विचों ऑक्सीजन लैके बलदी रहिंदी सी और बंदा बहुत तड़फ के मरदा सी। जे बच जाए तो तां भी उहदी तड़फण जिहड़ी सीगी वो घंटियां बद्धी हुंदी सी, लेकिन हुण वो बैन हो चुकी। प्रभु दा शुक्र। होर बहुत सारियां चीज़ां दे विच उहनूं लिया जांदा उस तो काम, जिस दे नाल इजराइल नूं बहुत पैसा मिलदा उत्थों, और लेकिन वो हुण जिहड़ी हैगी वो एक्चुअली बंद हो चुकी। सो ये चीज़ां ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸਿਹੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੋਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਸਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹਾਮ, ਸ਼ੈਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਕੂਬ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਅ ਜੀਨ ਇਨ ਹਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਮ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਟਸ ਸੇਮ। ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ।
let us see ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ table of nations. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਮ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰੋਰ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਅਫਰੀਕਾ। ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ। ਨਿਮਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਬੀਲੋਨ, ਨਿਨਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਮੀਮੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਸਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਫਰਮ ਇਜਿਪਟ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਇੰਟ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਜਿਪਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਸ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਿਹੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕੈਨਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜਿੱਤੋਂ ਸਿਦੋਨ, ਹਿੱਟਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੈਬੂਸਾਈਟ, ਐਮੋਰਾਈਟ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮੋਰਾਈਟਸ ਆ ਇਹ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮੋਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਉਹ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਇੰਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਹਾਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸਿਹੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਮੋਰਾਈਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਪ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। 400 ਸਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਕਿਸਦਕ ਮਿਲਿਆ। ਮਲਕਿਸਦਕ ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਰੂਸਲਮ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜੈਬੂਸਾਈਟਸ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੈਬੂਸਾਈਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੱਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਦੋਮ ਤੇ ਗਮੋਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ। ਰਾਜਾ ਓਗ ਤੇ ਜਿੱਤ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਗਿਓਂ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਓਗ ਆਪਣੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰਈ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਓਗ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅਮੋਰੀ ਰਾਜਾ ਸਿਯੋਨ, ਜੋ ਹਸ਼ਬੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਓਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਸੀ, ਜੋ ਅਰਗੋਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਓਗ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਕੇ ਅਰਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਿਯੋਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਅਮੋਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਅਰਨੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਸੀ। ਹਰਮੋਨ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਦੋਨੀ ਲੋਕ ਸਿਰਯੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕ ਸਨੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਓਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਜੋ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਲਕਾ ਅਤੇ ਅਦਰਈ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲਏ। ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਓਗ ਰਫਾਇਮ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਫਾਇਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਬਚੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਲੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੋਈ 4 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 2 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਲੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਮੋਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਬਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਓਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੈਂਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਬੈਕ, ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋਰਡਨ ਦਾ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋਰਡਨ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਰਡਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਦੈਟਸ ਅਪਰ ਸੀਰੀਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਿਹੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਆ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਫ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। I mean, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਆਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਆਏ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ 1000 ਗਿਆ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ 12 ਦੇ 12,000 ਵਾਪਸ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਾਈ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਓਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਰੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 22 ਆਇਆ। ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਬੀਲੇ ਵਸੇ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੋਏਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਅਰਨੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਲਿਆਦ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਲਿਆਦ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਜਾ ਓਗ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਅਰਗੋਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਰਫਾਈਮ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਯਾਈਰ ਅਰਗੋਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗਸੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਕਾਤੀ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹਬੋਥ ਯਾਈਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਕੀਰ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਗਿਲਿਆਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਲਿਆਦ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਅਰਥਾਤ ਅਰਨੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਦਰਿਆ ਯਾਬੋਕ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੋਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਵਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਦ ਜਰਦਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਨਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾ ਅਰਥਾਤ ਖਾਰਾ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪਿਸਗਾ ਦੀ ਢਲਾਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਲੜਾਕੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਜਾਵੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੈਨ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। Isn't that amazing? ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅੱਖਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ 20ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 20ਵੀਂ ਆਇਤ, that is the main thing, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੈਨ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਲੋਮ ਪੀਸ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਲੋਮ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਲੋਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲੋਮ ਪੀਸ ਆ ਉਸਦੇ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਿਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਲਾਈਸਿਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਲੋਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੋਮ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਪਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਛੂਣ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੱਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਲੜਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਲੜਾਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਓਗ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਓਗ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਓਗ ਦੀ ਕਬਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਰੀਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਪਸੈਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਕਬਰਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਠ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਊਨਰਲ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ $1,00,000 ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦਾ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਓਗ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਰਾਜਾ ਓਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਓਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਆਈਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 2.5 ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੱਸੇ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਇੱਧਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਧੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,
पर इसका मतलब ये नहीं कि तुहानू प्रभु ने शालोम पीस शांति दे दी कि हुण तुसीं टिक के बैठ सकते, हुण तुसीं कह सकते हैं भी आखो कि तुसीं हुण अपने भरावां दे नाल जंग करन ना जाओ, हुण तुहानू उन्हां दे नाल जाना पड़ेगा जब तक कि प्रभु उन्हां नू भी शांति ना दे। उसे कहा मैं जाशुआ नू कहा कि तू ये टेस्ट ये जिद्दां कि छोटा जिहा प्रभु ने अपना टेस्ट दिता कि डरन ना, ये डरन ना सी ये थोड़ा जिहा टेस्ट दिता जरदन दरिया दे इधरले पासे, जरदन दरिया दे दूजे पासे वादे दी धरती है जिथे जेरूसलम सारियां चीज़ां उधरले पासे यू नो बैतलहम और सारे इलाके दूजे पासे जिन्हां दे बारे असीं बहुत ज्यादा पढ़ते, लेकिन ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੂ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂ। as long as ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਊਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। और कब्जे करने का प्रभु ने तरीका दसिया कि तुसी इन्हां दे विचों एक नूं नहीं छड्डना, क्योंकि उन्हां दे बुजुर्गे नोहा दे बुजुर्गे नूं हाम दे पुत्र कनान नूं ये श्राप सी और उसका श्राप बाप दा श्राप इत्थे पूरा होंदा, क्योंकि असीं बाप दीयां दित्तियां बरकतां और बाप दे दित्ते श्राप असीं वो भी देखते पए हैं नाल नाल। सो असीं इत्थे वो चीज़ देखते पए। सो हुण असीं इसका अगला हिस्सा देखते हैं जिथे मूसा नूं प्रभु ने कहना कि तू नहीं भाई अगे जा सकदा, तू भी नहीं अगे जा सकदा। सो इत्थों सानूं एक चीज़ का पता लगना कि जिहड़ा असीं गिण लैने जी पता नहीं बहुत पहुंचिया पास्टर बहुत है, दिस नन लाइक दैट इन द बाइबल और अज भी ये चीज़ है, कोई पास्टर नहीं पहुंचा है तुहाडे वर्गे। प्रभु ने एक तोड़ा दिता है उसनूं ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, पर जे तू अपने आप को बहुत समझदा तू देगी तू पाप च फिर किसी किसी काम का नहीं रहता, फिर प्रभु उसनूं यूजेबल नहीं रखदा। प्रभु दे लई यूज जिहड़ा होना वो कोई भी हो सकता, पर यूजेबल रहना कि तुहानूं लगातार किसी ना किसी तरीके नाल वरती चली जाए वो दूसरी। I know lots of great preachers, amazing men of God, जिन्होंने प्रभु ने यूज किया हैगा, लेकिन उन्होंने अपनी यूजेबिलिटी को आती, they're not usable। so प्रभु ने उन्होंने किनारे पर बैठा और वो कौड़े होके बैठे हो, कौड़ी गंदड़ हाथ ना लाओ, बस गल ही ना करो, गल ही ना करो प्रभु प्रभु नूं छड्ड के बैठो। प्रभु वो चीज वो दिन किसी तरह यह चीज। सो मूसा ने भी प्रभु की महिमा अपने उत्ते लई सी और उसनूं सजा मिली, और ये साडे लई भी एक लैसन, ये साडे लई एक लैसन। याद रखो जो कुछ भी होया 40 सालां दे विच उस जिहड़े ਉਹ ਢੀਠ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈਸਨ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਈ ਚੈਪਟਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आई विल टॉक दैट sometime कि बाइबल ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। we will see that later on। पर आओ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਦੀ 23 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ।
मूसा ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ- ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਤੂੰ ਪਿਸਗਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਲਹਿੰਦੇ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਅਤੇ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤਕੜਾ ਕਰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਤਪੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 9.5 ਕਬੀਲੇ ਆ, 9.5 ਕਬੀਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੂਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਿਹੜੇ 10 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 5 ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। तो उसने क्या करना, इसके विच बहुत बड़ी एक चीज छुपी है। नंबर 1, लोग दूजे पासे जाके मूसा दी कबर बना के तो उन्हें पूजन लग पाता, दैट इज द वन। नंबर 2, मूसा ही सब कुछ नहीं, ये ना कहने कि मूसा मर गया और उस तो बाद सानू कोई असी अगे नहीं जाना क्योंकि हुण सानू जित नहीं मिली। प्रभु ने अगली पीढ़ी नूं एक नवा सरदार, एक नवा लीडर दिता जिहड़ा उन्हां नूं लैके हुण अगे वधे। और प्रभु ने हुण ओहदे उत्ते अपणियां सारियां अखां जिहड़ियां प्रभु ने हुण ओहदे उत्ते लाईयां है। ओहदी ट्रेनिंग हो रही है, मूसा दे द्वारा ओहदी ट्रेनिंग हो रही है। मूसा ने कहा कि तू इसनूं हल्लाशेरी दे, तू इसनूं सिखा, इसनूं सिखा, ताकि एक ही सब कुछ ना कदे मूसा ही सब कुछ ना उन्हां दे लई बन जाए, ताकि वो जानन कि ये प्रभु आ जिहड़ा सानूं लीडर दिंदा है। जिसलिए ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ तक शांति दाता ना आ जाए। और क्योंकि उसने सदा तक जीना, और फिर सानू नवे लीडर की लोड़ नहीं, फिर सानू नवे दरमियानी की लोड़ नहीं है। सो मसाया तक प्रभु ने इन्हां नूं लीडर तो बाद लीडर देना। और असी जिस वेले असी मैलाकाई ते पहुंचांगे, मैलाकाई दे विच जिहड़ी 400 साल जिहड़ी प्रभु दी चुप रही आ, उस दे विच देखांगे कि किहड़ियां-किहड़ियां पुस्तकां लिखियां गईयां, इन्हां ने किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां होर लिखियां। जब तक कि मैथ्यू दी पुस्तक साडे मोरे खुलदी नहीं, मत्ती ते मैलाकाई दे विच 400 साल दा वो भी पीरियड देखांगे कि प्रभु ने उस समय दे विच भी इन्हां नूं लीडर दित्ते, उस समय दे विच भी प्रभु ने इन्हां नूं लिखिया।
इस तरह प्रभु बिल्कुल इसे तरह प्रभु अज साडे नाल बिल्कुल इसे तरह, क्योंकि असीं भी एक यात्रा ते चले। एक जनरेशन मार मार खप जाती है, अगली जनरेशन फिर उस यात्रा में जारी रखती है, और यात्रा लगातार साडी चली है। प्रभु अपने लोक दिंदा, और उस तो बाद जिसले वो चले जाते तो प्रभु उन्होंने नवा लीडर दिंदा। मेरे वर्गे नूं कहंदा कि तू अच्छा हम तू बुढ़ा हो गया, हम तू अगला बंदा तैयार कर, और जिसले मैं प्रभु को चल जाना, अगले बंदे ने वो संभाल लेना, उन्हें अगे लैके जाना। इसी तरह और यही साडे जिन्ने भी पासवान भैन भरा है उन्हां दे उत्ते प्रभु इसी तरह रहम करता, इसी तरह। पर वो अपने बच्चों कभी कमी जंग जना भी लड़ता ही होगा, वो जंग कभी नहीं। प्यारे प्रभु तेरा बहुत शुक्र करते हैं इस दिन दे लई, तेरी कृपा दे लई, तेरी शांति दे लई, तेरे आराम दे लई, ये समा जेड़ा तू सानू बख्शिया इस दे लई असीं तेरा बहुत शुक्र करते हैं। प्यारे प्रभु सचमुच जिसले तेरे शब्द दे विच भी गुजरते हैं तक तेरा मन ये बिल्कुल एक नवी सानू ताकत दिंदा, साडे मन नूं एक नवी शांति दिंदा, साडे मन नूं एक नवा आराम दिंदा, एक नवा प्रभु जी कॉन्फिडेंस हौसला दिंदा कि असीं कल्ले नहीं, साडा प्रभु साडे नाल, और सानू होर किसे दी जरूरत नहीं जब प्रभु साडा साडे नाल। भावें ओग वर्गे दैंत क्यों ना आ जाए, पर जंग प्रभु दी है साडी, जिस लिए असीं तेरा शुक्र। प्यारे प्रभु साडे विचों हर एक कोई ना कोई जंग लड़ रहा, और इसे तरह प्रभु जी तू इस वेले हर एक नूं कॉन्फिडेंस दे के तू उन्हां दे वो कल्ले अपनी अखां प्रभु जी वो तेरे वाल तेरे नवा पा सारा कुछ असीं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह दे मिठे और प्यारे नाम दे विच मंगदे हां। प्रभु जी साडी दुआ सुणी। ब्लेस यू। प्रभु तुहानूं बरकत दे, तुहाडे सारियां दे नाल बणिया रहे। कल नूं मिलांगे, कल नूं चौथा ते पंजवां चैप्टर देखांगे, और उसदे विच देखांगे कि प्रभु साडे लई की कुछ लैके आएगा। बहुत सारियां नवीं चीज़ां जिहड़ियां असीं नहीं देखियां सानूं इहदे विच इस दे विच मिलणीआं। ब्लेस यू।